परम कृपाला जी परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। तरों तरा फर पुन पुन सीसा वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा। जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदव कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन कौ बंदना सिर चरणन पर धार। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बुढ़े बूझन कीनस तबै ग्रंथ रह कित निसमह अबै। जहाँ आपकी आयस होए करहीं सिख मिर्जादा सोए। बुढ़े बूझन कीनस तबै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त जी दे मालक दसां ही पातशाहियों की आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे दिन दे चौथे पैर दे सुंदर दीवान चल रहे हैं। सजे हुए दीवाना अंदर अति सन्मानयोग रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों आप संगतां ने अमृतमयी इलाही गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। सो आओ गुर संगत जी हुण समा है जो चल रही लड़ीवार गुर इतिहास की कथा आपां सरवण करते आ रहे हाँ। कल दे दीवाना विच आपां सरवण कीता सी शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित शांति दे पुंज गुर अर्जुन परतख हार। ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन गुरु श्री गुरु अर्जुन देव साहब सच्चे पातशाह जी ने संमत 1661 भादो सुदी एकम वाले दिन सचखंड श्री हरमंदर साहब के अंदर पहला प्रकाश की करवाया। भाई गुरदास साहब जी पासों सतगुरां ने सारी बाणी लिखवाई है ते फिर सतगुरां ने हिरदे च विचार की है। हृदय विचारन श्री गुर करै टहल ग्रंथ की कौन सोतर है। बेदी तेहन भले वंश सोढ़ी जे कुल के अवतांस। निज कुल को इनको हंकारा कर न सकै सेव उदारा। ए सेवक की वस्त सदीवा निरहंकार जिन्हों मन नीवा। ये विचार की है कि गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया किनू बिठाया जाए। बेदी तेहन भले वंश सोढ़ी जे कुल के अवतांस। जे इन्हां विचों किसी नूं गुरु साहब की ताबिया बिठाइए ग्रंथ साहब की ताबिया बिठाइए तो फिर हो सकता इन्हां दे मन विच जाति का हंकार आ जाए कि बाणी साढ़े सतगुरां दी है तो इस तरह का फर्क रखन लग पैण। श्री नानक को दर्शन कीन अस सेवा विच बुढ़ा प्रवीण। गुरु नानक साहब जी की सेवा की है। ऐसी सेवा दे विच पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी बड़े चतुर ने बड़े सियाणे ने।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ, ਆਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਢਾ ਨਿਜ ਸਿਰ ਧਰ ਪਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਆਗੇ ਚਲੋ ਸੁਦਾਸਰ ਪੰਥ। ਮਾਨ ਬਾਕਲੇ ਭਇਓ ਅਗਾਰੇ, ਚਮਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਰ ਧਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਮਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਰ ਧਾਰੇ, ਸ਼ੰਖ ਅਨਕ ਲਗ ਦੁੰਦਬ ਬਾਜੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਊਚ ਸੁਰ ਗਾਜੇ। ਸ਼ੰਖ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਧੁਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੋਏ ਸ਼ੋਭ ਬਿਲੰਦ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਗੀ ਕਰ ਤਰਾਗ ਸੁਰ ਉੱਚੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਨ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੱਜੀ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਤੈ ਥਾਪ, ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤਬ ਆਪ। ਵਾਰ ਭੋਕੋ ਸੁਣ ਮਨ ਲਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਨ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਵਾਰ ਭੋਕ ਸੁਣ ਮਨ ਲਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਨ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਗਤ ਸੁਣੇ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਰੁਚਨ ਮਨ ਲਾਇਕ, ਸਤ ਬਾਕ ਮੁਖ ਜਲਜ ਅਲਾਇਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤ ਬਚਨ ਅਦਬ ਸੰਗ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋ ਖੋਲਾ। ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ, ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਏਡਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਉੱਠ ਕੇ, ਦੁਆਰਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉੱਠ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਕਵਲਾ ਦਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰਾ, ਪਈਅਤ ਜਹਾਂ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਹਾਂ ਆਪ ਕੀ ਆਇਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਦਿਵਸ ਬਤਾਇਓ, ਸੰਧਿਆ ਪਈ ਤਰਨ ਸਤਾਇਓ। ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਭਾਦੋ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਾਸਨ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜਸ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੁੱਢੇ ਬੂਝਨ ਕੀ ਨਸ ਤਬੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤੋਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਜਦ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਬੂਝਨ ਕੀਨਸ ਤਬੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਗ੍ਰੰਥ ਰਹਿ ਕਿਤ ਨਿਸਮਹਿ ਅਬੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਜਹਾਂ ਆਪ ਕੀ ਆਇਸ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਰਹਿ ਸਿੱਖ ਮਿਰਜ਼ਾਦਾ ਸੋਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਵੋਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਬਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਅਸਥਾਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਡੇਢ ਜਾਮ ਜਾਮਨ ਜਬ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ 6 ਤੋਂ 9 ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ। ਤੇ ਜੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਉੱਪਰ ਲਾਈਏ ਤੇ 10 10:30 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1.5 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਵੇ, ਪਠੇ ਸੋਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 1.5 ਪਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1.5 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਰੇ ਲੈ ਜਾਵੋ ਅਸਵਾਰਾ। ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸੀ ਕੋਠਰੀ ਰਹਿਣ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ ਜੁਤ ਮਾਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੀੜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਮ ਡੇਢ ਜਾਮਨ ਰਹਿ ਆਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1.5 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤਬਹਿ ਇਸ਼ਨਾਨੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਰਸ਼ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਠਾਨੋ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਿਛਾਉਣੇ ਹਨ। ਦੀਪਕ ਸਦਾ ਘ੍ਰਿਤ ਕੋ ਬਾਰੋ। ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1.5 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਲੰਘੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਲਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੂਪ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ ਨੇ ਗਲੀਚੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਛਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਦੀਪਕ ਸਦਾ ਘਰਿਤ ਕੋ ਬਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਹਨ, ਸੋ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ, ਨਾਂਦੇੜ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਹਨ, ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗਦੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਸਦਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦੀਵਾ ਹੀ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਸਦਾ ਹੀ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਦੀਪਕ ਸਦਾ ਘਰਿਤ ਕੋ ਬਾਰੋ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ, ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹ ਸਦਾ ਜਗਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਸੀ, ਜੋਤ ਸੀ, ਉਹ ਜਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਘਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹ ਸਦਾ ਜਗਦੀ ਰਹੇ। ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਜਬ ਰਹੀ ਨਿਹਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਰਾਗੀ ਆਸਾ ਵਾਰ ਸੋ ਗਾਵਹਿ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਹਨ ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਆੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਰਾਗ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਹਿ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੱਖ
ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ। ਦਵੈ ਘਟਕਾ ਜਾਬਨ ਕਹਿ ਜਾਬੈ ਜਦ 2 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਨੋ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਬੈ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੁਆੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਵਾਰ ਭੋਗ ਤੇ ਖੋਲ ਪੜੀ ਜੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰ ਨਿਤ ਕੀਜੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਠ ਰਹਾਏ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਚੌਂਕੀ ਸੁਣੀ ਕਾਨੜਾ ਗਾਏ ਕਾਨੜਾ ਦਾ ਜੋ ਰਾਗ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਸੋਹਿਲਾ ਪਾਠ ਕਰ ਪਾਸ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਠ ਤਬ ਸਭ ਕੀ ਨਸ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸੋਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੀਨ ਸਿਰ ਧਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਚਵਰ ਕਰੇ ਗੁਰ ਵਾਰੰਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਚੌਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਖਾਸਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਲੈ ਕੇ ਬੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਖਨ ਕੀ ਧੁਨ ਕੀਨ ਬਿਸਾਲਾ ਸੰਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਦਤ ਅਪਰ ਬਜੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵਜਾਏ ਗਏ ਨੇ
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਘੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਨਰਸਿੰਘਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਖ ਵਜਣੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਹਿ ਕੋਠਰੀ ਮਹਿ ਗੁਰ ਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਗਮਨਹਿ ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਾਉਣੀ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਬਚਨ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਜਵਾਈ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਸਥਾਨ ਲੈ ਕਰ ਜਬ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਸੁਖਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਟ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਤਬ ਡਾਸਤ ਭਏ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਘਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਘ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਸੰਪਾਦਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤੇ ਪਲੰਘਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਾਸਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਸੁਖਾਸਨ ਬਣੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਪਲੰਘਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲਾਈਏ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉੱਥੇ ਸੁਖਾਸਨ, ਉਸੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਘਰ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਪਲੰਘਾ ਦੇਣੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀਏ,
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਪਲੰਗਾ ਬਣਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੀੜ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਗਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਜ ਬੰਦ ਗੁੰਫੇ ਬੜ ਜਰੀ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਜਰੀਦਾਰ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਫੂਲਨ ਮਾਲਾ ਧਰੀ, ਸੋਹਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਹਾਂ ਨਿਵਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਕੀਨੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭੂਤਲ ਨਿਕਟ ਅਸੀਨੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਭੂਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਭੂਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਾਸਨ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਭੁੰਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਅਦਬ ਤੋਂ, ਸਤਿਕਾਰ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਬ ਕਬ ਸਦਨ ਆਪ ਨੇ ਜਾਹੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕੇ ਪਾਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ, ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੁੰਜੇ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਛੀ ਦਿਸੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਿਰਾਜਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲਾ ਪਲੰਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਲੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਛਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਚਲੋ, ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਖਾਸਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲਾਗੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਥਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਥਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਆ। ਆਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਮਤ 1661 ਭਾਦੋ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ, ਭਈ ਜਥਾ ਉਚਰੀ ਮੈਂ ਤਥਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਪੜਤ ਚਿਤ ਬਾਸ਼ਤ ਦਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਪਗ ਰਤ ਤੇ ਆਤਮ ਗਿਆਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਏ ਤੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਕੀ ਚੱਲੇ? ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਣੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੇਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥਿਰੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸਤ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਮ ਜਿਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਰ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾੜਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਵੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਉ ਪਈ ਹਾਥ ਜੋੜ ਤਿਨ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੋ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੁਗ ਲੋਕਨ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨ। ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਸ ਮੁਝ ਕੋ ਦੀਜਹਿ ਉਪਦੇਸ਼। ਐਸਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ। ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਨਸਹਿ ਕਲੇਸ਼। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹਉ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਉਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ, 4 ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮਾਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ। ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਦਇਆ ਸੁਨਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਤਰਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਤਰਸ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਤਿਨਾਮ ਸੋ ਰਹੋ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਨਾਮ ਰਹੋ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਨਾਮ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਝੱਟ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਖਾ, ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਚ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਢਾ, ਮਜਲੂਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਨਾਮ ਰਹੋ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕਮਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਆਵਤ ਜਾਤੇ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਆਵਤ ਜਾਤੇ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਨਹਿ ਸਿਮਰਨ ਤਿਆਗੋ ਦਿਨ ਰਾਤੇ। ਨਹਿ ਸਿਮਰਨ ਤਿਆਗੋ ਦਿਨ ਰਾਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ ਜਾਗ ਆਈ। ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਫੋਨ ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਖਬਾਰ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈੱਡ ਟੀ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕਉ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਏ, ਬਰਾਜ ਗਏ, ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੌਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠ, ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਪਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਆਵਤ ਜਾਤੇ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੇਸਲਾ ਪੁਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਖੈਨ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤੇ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਣੇ ਕੋ ਮਾਨ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਕੋ ਮਾਨ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਣਾ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਉਹ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋ ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਰਨ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ। ਹਰ ਕੋ ਭਲੀ ਕਰੇ ਇਮ ਜਾਨ। ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣਾ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਰਪਣਾ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਵ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮ ਆਪਣੇ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਜਾਣਾਂਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਅਰਪਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਜਿਹਨੀ ਨਾਮ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਗਾਂ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਰਪਣਾ। ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਨਭ ਕੀ ਸਮ ਸਭ ਮੈਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਕਾਸ਼, ਇਹੋ ਹੀ ਆਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਰਾਮ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਤਜ ਅਭਿਆਸ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਦੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਤਨ ਹੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈ। ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਹੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਤਨ ਹੰਤਾ ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ? ਅਭਿਆਸ। ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਨ ਹੰਤਾ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਨੈ ਸਨੈ ਲਖ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਨਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋਏ। ਬਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਦੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਅਰਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਾਣਨਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਮਾਵੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਰਹੋ ਅਹਿੰਸ ਕਰ ਸਭ ਪਰ ਦਇਆ। ਅਹਿੰਸਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਤਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੱਤਿਆ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਮੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿੰਸਾ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਚਿੱਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ, ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ।
ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਵੋ ਹਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਵੋ ਹੀਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਤਿਆ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਿਆ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਦੁਖਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਥਾ ਲਾਭ ਕੀਜੈ ਸੰਤੋਸ਼ਾ। ਜਥਾ ਲਾਭ ਕੀਜੈ ਸੰਤੋਸ਼ਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਲਾਭ ਤਥਾ ਸੰਤੋਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਦਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲੈਣਾ। ਤਜੋ ਬਿਕਾਰ ਆਦ ਜੇ ਰੋਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਸਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਲੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਵਚਨ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਗਮਨਿਓ ਗਜਨੀ ਆਪਣੋ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ, ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਗਲ ਚਾਕਰੀ ਤਹਾਂ ਕਰੰਤ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਹਿਰ ਅਰੂੜੈ ਸੰਗ ਰਹੰਤ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਤ ਰਜਤ ਪੰਡਿਤ 50। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਯੁੱਧ ਧਰੇ ਰਹਿਤ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚੜਿਓ ਮੁਗਲ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਦੌੜਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਘੋੜਾ ਦੜਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗ ਤਲੋਕਾ ਅਸ ਅਸਵਾਰ। ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਵੀ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਮੁਗਲ ਅਗਾਰੀ ਮ੍ਰਿਗਨ ਪਲਾਈ। ਉਸ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਦੌੜਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਦੜਾ ਲਿਆ। ਪੀਛੇ ਲਾਗੇ ਤੁਰੰਗ ਤਬਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾਏ ਹਨ। ਜਬੇ ਤਲੋਕੇ ਕੀ ਨਸਨੇਰ। ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਦੜਾ ਕੇ। ਘੋੜਾ ਮਿਲਿਓ ਨਿਕਟ ਤਬ ਹੀਰ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਖੈਂਚ ਖੜਗ ਕੋ ਤਾਂ ਪਰ ਝਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸੀ
ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮ੍ਰਿਗਨੀ ਗਰਭ ਦੁਦਾ ਕਰ ਡਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਗਣੀ ਸੀ, ਹਿਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਧੜਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੁਗ ਆਰੰਭਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਿਰ ਪਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧੜਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਮੈਂ ਤਰਫਤ ਮਰੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੇਟ ਚੀਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਗਏ। ਦੇਖ ਤਲੋਕੇ ਕਰੁਣਾ ਠਾਨੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਬੜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਧਿਕ ਧਿਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਖਾਨੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਰਕਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਤਰਕਾਰ ਹਨ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੋ ਪਾਪ ਅਚਾਨਕ ਲਏ। ਪਰ ਐਸਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੇ ਹਤੇ ਤੀਨ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਰ ਗਏ। ਮਾਰਨੀ ਹਿਰਨੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਰੇ, ਦੋ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਪਛਤਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਤੂੰ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਦੀ, ਕੇਵਲ ਕਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਅੱਗੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੈ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਲਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਖੀਲੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਐਸੋ ਪਾਪ ਅਚਾਨਕ ਲਏ, ਇੱਕ ਕੇ ਹਤੇ ਤੀਨ ਮਰ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।